Salam alaikum. Voici la troisième partie du cours des espaces vectoriels. On est arrivé à la partie de la combinaison linéaire, le système générateur. Alors, باش نزيد نكمل على la dernière vidéo. Concernant un système générateur, ça veut dire quoi? On appelle une combinaison linéaire, déjà, une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UN. أي vecteur U من l'espace عندنا اللي نقدر نكتبوه بدلالة هذوك لي فيكتور كاملين. اوكي افيك هاد لي زالفا هادوك يتسموا دي سكالير. اوكي دونك الا عندنا ان اسباس فيكتوريال او ديجا حنا عارفين من لا بروميير فيديو ولا دوزيام فيديو عرفنا شنو هو ان اسباس فيكتوريال. اوكي عندنا فيه بزاف ديال لي فيكتور. اوكي الوغ كو الا كان واحد الفيكتور من او نيت يقدر يتكتب سو فورم ديال هاد لي فيكتور هادو. الوغ هاد او لهاد الفيكتور الا لقينا كيتكتب بدلاله هادو افيك هاد لي زالفا كيكون لي زالفا الفا مضروبه في الفيكتور الاول، الفا الثاني في الفيكتور الثاني، الفا الثالثه في الفيكتور الثالث ايتترا. الوغ كو الا كانت عندنا هاد لا كومبينيزون هادي ولا هاد ليكريتور كنقولوا كو او ايت اون كومبينيزون لينيير، تأليفة خطيه. اوكي donc dans un espace vectoriel E on dit qu'un système n de n vecteurs et 1 jusqu'à n est un système générateur. دابا دوينا على la combinaison linéaire, دابا ندوي على un système générateur de E si tout vecteur U de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs E1 jusqu'à En. Ok, le système E1 jusqu'à En s'appelle aussi partie aux familles génératrices de E. يعني كنقولوا partie génératrice ولا famille génératrice هذا le système هذا. اوكي امتى كنقولوا هذا لو سيستيم هذا ايت اون بارتي جينيراتريس ولا اون فاميل جينيراتريس ولا سيت فاميل جينير او ولا كنقولوا او ايت انجوندري. المهم اربعه ديال الاحتمالات، اربعه ديال الكتابات يقدر نقولوهم ولا ديال التعبيرات ديال لي زيكسبريسيون. كنقولوا هاد لا فاميل هادي سيت اون فاميل جينيراتريس ولا بارتي جينيراتريس، اولا عاوتاني كنقولوا هاد لا فاميل هادي انجوندر او، هاد الكتابه اللي كاينه هنايا. اولا كنقول عاوتاني او ايت انجوندري بار هاد لا فامي هادي ولا هاد لو سيستيم هذا. امتى كنقولوها؟ الا كان عندنا اي فيكتور كيلكو سوا اي فيكتور من او كيتكتب بدلاله سو فورم ديال كومبينيزون لينير ديال هادو. دونك كنقولوا بلي اي فيكتور كيلكو سوا، يعني اي فيكتور خدينا من هنا نقدر نكتبو بدلاله هادو. دونك كنقولوا بلي هذاك الفيكتور اي اللي جبنا من هنا ولا هاد كنقولوا بلي هاد لو سيستيم هذا ايت اون فاميل جينيراتريس، une famille génératrice. alors كنوطيوها بحال هكذا او كتساوي هاد العباد هادو هاد لي براكيت u1 jusqu'à un اولا هاد الكتابه هي اللي مشهوره او كتساوي فيكت دو u1 jusqu'à un. اوكي دونك هاد الكتابه شنو كتعني؟ كتعني بلي اي فيكتور u من هاد ليسباس هذا او كيتكتب بدلاله خطيه ديال هادو. اولا كنقول عاوتاني بلي هاد لو سيستيم دي فيكتور اولا هاد لا فامي هادي جينير ولا انجوندر او، نفس ليكسبرسيون ولا تعبير واحد مكافئ. اولا عاوتاني كنقولوا او ايت انجوندري بار لو سيستيم دي فيكتور اي 1 جوسكا اي 1. اوكي عندي واحد ليكزامبل هنايا ابار على هذا اللي عندنا هنايا. ان اكزامبل هنايا هو هذا. considérons par exemple les vecteurs v1 1 0 0 0 v2 0 1 0 v3 0 0 1. هاد لي 3 فيكتور من او. هاد او اشنا هو r3. la famille V1, V2, V3 est génératrice. Donc la famille هذه génère هاد E. او لا كنقولوا E كتساوي vect de V1, V2, V3. اوكي او لا E est engendré par هاد لي 3 فيكتور هادو اللي هما هادو. علاش خصنا نبينوهم؟ خصنا نبينو بلي اي فيكتور من E كيتكتب سو فورم ديال كومبينيزون لينير ديال هاد لي 3 هادو. الوغ حنا ناخذ واحد فيكتور من او اللي هو في سميناه في اكس ايغريك زد، يعني كيلكو سوا اكس كيلكو سوا ايغريك كيلكو سوا زد من ار 3 بو سيكريغ سو فورم اكس ايغريك زد كتساوي اكس مضروبه في 1 زائد ايغريك في 2 زائد زد في 3. اوكي دونك لقيناها ان كومبينيزون لينيير. دونك لقينا بلي في كتساوي اكس في 1 زائد ايغريك في 2 زائد زد في 3. دونك بما اننا لقيناها كومبينيزون لينيير كنقولوا بلي حنا خدينا اكس ايغريك زد يعني اي فيكتور من او. Donc on dit que le système de vecteurs V1, V2, V3 est une famille génératrice de R3 ou de E بحال حيت E هي R3 في هذه الحالة.
كنكتبوا بلي او كتساوي R3 كتساوي فيكت دو V1 V2 V3. اوكي هذوك لي الفا اللي كنا دوينا عليهم في لا كومبينيزون لينيير هما نيت اكس واي زد. هي لامدا 1 كتساوي اكس، لامدا 2 كتساوي y، لامدا 3 كتساوي z. سي بون. لو دوزيام اكزومبل سوا مانتينون لي فيكتور V1 1 1 1 V2 1 2 3 de E est égal à R3. Les vecteurs V1 et V2 ne forment pas une famille génératrice de R3. Pourquoi? Par exemple, on va prendre un contre-exemple. غناخذ واحد مثال مضاد باش نتحدوا بلي هذه الفكره هذه بلي هاد لي دو، هذه الفكره ديال ان هاد لي دو هادو ne forment pas une famille génératrice de E ou bien de R3. خدينا حنا هاد الفيكتور هادو، on a pris un vecteur qui est égal v est égal 0 1 0. هاد الفيكتور هذا n'appartient pas avec V1 V2. Pourquoi? En effet, si c'était le cas, alors il existerait lambda 1, lambda 2, les deux scalaires R tels que V, et ouais, le vecteur d'Yelna, est égal à alpha 1 ou lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. On va résoudre le système. On pose V est égal à lambda 1. On va essayer de trouver, c'est-à-dire les valeurs ou bien les expressions de lambda 1, lambda 2. S'il existe, si lambda 1, lambda 2 existe, c'est-à-dire Kainin, donc on peut dire que E كتساوي vecteur de V1 V2. Ok? S'il n'existe pas, quand vous l'oubliez, la famille hadi ne forme pas une famille génératrice. On va voir. D'où le système linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un système linéaire. 0 est égal à lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois 1. 0 est égal à lambda 1 fois 1, il y a lambda 1, plus lambda 2 fois 1, il y a lambda 2. La même chose. 1 est égal à lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois 2. 1 est égal à lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois 2. La même chose pour la troisième. Donc on va essayer de résoudre le système. Donc ce système est clair. Qui va changer la résolution? Comment pouvons-nous résoudre le système linéaire? On peut prendre cette ligne. On va soustraire de la troisième ligne la première ligne, c'est-à-dire L3 moins L1. Ça va nous donner 0 moins 0, c'est 0. Lambda 1 moins lambda 1, c'est 0. 3 lambda 2 moins lambda 2, c'est 2 lambda 2. Donc 2 lambda 2 est égal à 0. Ça implique que lambda 2 est égal à 0. Ok? Puisque lambda 2 est égal à 0, donc lambda 1 plus 0 est égal à 0. Ça veut dire que lambda 1 est égal à 0. Donc on a trouvé que lambda 1 est égal à 0 et lambda 2 est égal à 0. Alors, ici, si on remplace lambda 1 par 0, plus 2 fois 0, parce que lambda 2 est égal à 0, donc 0 plus 0 est égal à 1. Donc c'est une contradiction. Ça veut dire que lambda 1 et lambda 2 n'existent pas. Ils n'égalent pas à 0, non. Ils ne sont pas égaux à 0, lambda 1 et lambda 2. Oui, ils sont égaux à 0 si on tient compte de ces deux lignes, L1 et L3. L3, uniquement. Mais cette deuxième ligne est contradictoire avec ces valeurs. Ok? Ce qui est, c'est ça qu'est-ce qu'ils ont dit comme commentaire, ce qui est incompatible avec la deuxième, c'est-à-dire la deuxième ligne. Donc, puisque lambda 1 et lambda 2 n'existent pas, donc le système ou bien la famille des vecteurs V1 V2 ne forme pas une famille génératrice de l'L3. Ok? C'est bon. Revenons à c'est-à-dire au cours soit n vectoriel 1 jusqu'à n d'un espace vectoriel E sont linéairement indépendantes, c'est-à-dire on dit que le système du vecteur U1 jusqu'à n est linéairement indépendant, ou bien libre, ou bien un système libre, c'est-à-dire si on dit que le système du vecteur U1 jusqu'à n est linéairement indépendant, ou bien un système libre, c'est la même chose. S'il existe des alphas, ou bien quel que soit des alphas dans le corps, si on fait la combinaison linéaire entre les alphas et les vecteurs égal à 0, ça implique que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha n est égal à 0. Ok? La deuxième notion, n vecteurs U1 et U2 jusqu'à n d'un espace vectoriel S sont linéairement dépendants, c'est-à-dire le contraire de la première partie, c'est-à-dire dépendant, ou bien on dit que c'est un système lié. Lié, c'est dépendant, il y a une relation de dépendance. Indépendant, c'est libre, il n'y a aucune relation entre les vecteurs. S'ils ne sont pas linéairement indépendants, c'est bon. Donc soit un système de vecteurs est libre ou bien lié. Pas de troisième chose. Pas d'autre chose.
s'il existe des alphas, ou bien des scalaires dans cas différents de 0, c'est-à-dire non nuls, tels que alpha 1 u1 plus alpha 2 u2 jusqu'à alpha n un est égal à 0. Donc on a ces deux notions, une famille libre, une famille liée. Si on prend des alphas quels que soient et on fait la combinaison linéaire égale à 0 et on trouve que les alphas qui sont égaux à 0, donc on dit que le système est libre. Sinon, s'il existe des alphas c'est-à-dire qui sont différents de 0 et qui satisfait cette combinaison, cette combinaison linéaire qui est égale à 0, donc on peut dire que ce système est lié. Donc on a des exemples. Voilà, le premier exemple, les vecteurs U1 est égal à 1, 0, 1, U2 moins 1, 1, 1 et U3 est égal à 0, 1, 0. De R3 sont linéairement indépendants. Ça veut dire que le système de U1, U2, U3 est libre ou bien linéairement indépendant. Pourquoi ce système est libre? Voilà, j'ai la résolution ici. C'est pas ça. C'est un troisième exemple. Voilà. J'ai pris les trois vecteurs, I1, I2 et 3. Est-ce qu'ils sont libres ou bien non? On prend des alphas. Dans R3, pour moi, j'ai pris A, B, C. Ce sont des scalaires. C'est peu importe. A et B, C dans R3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? A, U1 plus B, U2 plus C, U3 est égal à 0. Et on doit forcément trouver que A est égal à B est égal à C est égal à 0 pour qu'on dise que ce système de vecteurs I1, I2 et 3 est libre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la combinaison linéaire égale à 0. Ça veut dire que A moins B plus 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que A fois I1 est égal à A, 0, A. Et c'est B moins B, B, B. Ici, C. Parce que C est 3. C'est 0, c'est 0. Si on fait la somme, on va trouver A moins B plus 0 est égal à la première 0 de R3. Parce que R3, ça contient 3 0. 0, 0 de la première coordonnée, 0 de la deuxième coordonnée, 3 de la troisième coordonnée. Alors, on va trouver que A moins B plus 0 est égal à 0. La deuxième, la même chose, 0 plus B plus C est égal à 0. La troisième, A plus B est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Comment résoudre ce système? C'est simple. On doit, normalement, c'est-à-dire annuler une constante, ou bien un terme. On fait cette ligne plus cette ligne. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'il y en a moins B plus B. Si je fais la somme, je vais annuler le terme B. Ok? C'est pour cela que j'ai essayé de faire L1 plus L3. Je vais trouver A plus A, c'est de A. Moins B plus B, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Donc je vais trouver 2A est égal à 0. Ça veut dire que A est égal à 0. Si je place ici A est égal à 0, ça va me donner B est égal à 0. Parce que 0 plus B plus 0, c'est B est égal à 0. Si B est égal à 0, je vais la prendre ici. Ça va me donner C est égal à 0. Ok? Donc j'ai trouvé que ça implique forcément, c'est-à-dire les solutions du système linéaire ne sont que 0. C'est-à-dire A est égal à 0, B est égal à 0, C est égal à 0. On dit que E1, E2, E3 est libre. C'est bon? Le deuxième exemple, les vecteurs E1, c'est-à-dire 1, 0, 1, E2, moins 1, 1, 1, E3, 0, 1, 2, de R3 sont linéairement dépendants. Ça veut dire le système E1, E2, E3 est lié. Pourquoi? Il fallait faire la même chose. J'ai pris les vecteurs que j'ai, les trois vecteurs. Ne sont pas les mêmes. Ici, on a changé R3, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième exemple. U1 c'est la même, U2 c'est la même, U3 c'est pas la même. Ok? Parce que s'il était la même, c'est-à-dire on va retrouver le même résultat que le premier exemple. Donc U3 c'est bon, c'est 0, 1, 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les trois constantes des autres constantes, c'est pas les mêmes de L3. Je vais faire la même chose à U1 plus B U2 plus C U3. Je retrouverai le système linéaire suivant. Ok? Donc la résolution, je peux, c'est-à-dire essayer d'annuler, c'est-à-dire un terme. Ou bien, c'est ça. C'est-à-dire ou bien trouver la relation entre A et B, ou bien C et B, ou bien A et C. Donc la première chose, j'ai trouvé que A est égal à B.
ok, parce que 0 moins b, je vais la transmettre vers le, c'est-à-dire le deuxième côté, l'autre côté, je trouverai a égale à b, ok. Ça implique que a égale à b. Si a égale à b, c'est-à-dire ici, ça va me donner quoi? Ou bien cette b, ça va me donner a, parce que b est égal à a. C'est-à-dire 2a plus 2c est égal à 0. Ça implique que a est égal à moins c, ok. Et b est égal à moins c, parce que b déjà est égal à a, et il est satisfait par cette deuxième ligne. Donc je retrouverai la résolution du système. Ça va me donner que a est égal à b, et b est égal à moins c, et a est égal à moins c. On peut donc avoir la relation suivante. Ok, ABC, on prend. C'est-à-dire si je donne n'importe quelle valeur à A, sauf 0, parce que j'ai dit dans la définition, pour un système lié, s'il existe des alphas qui sont différents de 0. C'est-à-dire, je vais le prendre un exemple qui est différent de 0. J'ai donné pour A est égal à 1. Donc, automatiquement, B est égal à 1 parce que A est égal à B. Et C est égal à moins 1 parce que A est égal à moins C. On aura, si on remplace A U1 plus B U2 plus C U3, c'est-à-dire A U1, c'est-à-dire 1 U1, c'est U1. La même chose plus U2 moins U3 parce qu'on a moins 1 ici. C'est égal à 0. Donc, ce système de vecteurs, c'est-à-dire on avait trouvé l'écriture suivante. On a pris des alphas qui sont différents de 0 et on a trouvé ça. On dit que U1, U2, U3 parce que ici on n'a pas n est égal à 3. On a que U1, U2 et 3. Donc on dit que U1, U2 et 3 c'est un système qui est lié. Ok? Parce qu'on a trouvé une combinaison linéaire qui est nulle avec les coefficients ou bien les scalaires sont non nuls. C'est bon? Good. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple ici qui est un peu différent. C'est celui. J'ai un exemple ici pour changer, c'est-à-dire les types d'exemples. J'ai un exemple ici. Excuse me. J'ai un exemple ici des polynômes. Voici. Et voici. Donc, un exemple. Les polynômes P1 est égal à moins X. C'est-à-dire pour qu'on travaille avec les polynômes aussi. Pour qu'on ne se concentre pas sur les vecteurs uniquement. On va prendre les polynômes. P1 est égal à moins X. P2 est égal à 5 plus 3X moins 2X carré. P3 est égal à 1 plus 3X moins 2X carré. Forme une famille liée dans l'espace vectoriel R de X. Déjà, on a démontré auparavant que c'est un espace vectoriel. Mais pourquoi P1 et P2 et P3 forment une famille liée? On doit retrouver, c'est-à-dire la raison, bien la démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire? On a la famille P1, P2 et P3. Donc on va prendre quoi? Un A ou bien alpha, bêta, gamma par exemple. C'est ça, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Ce sont les polynômes qu'on a. On va montrer que la famille P1, P2 et P3 il y est. Soit A et B et C dans R3 tel que. Voilà. Donc on a pris A et B et C dans R3. C'est pas dans R qui est non nul. C'est-à-dire parce qu'on va démontrer que c'est lié. Tel que AP1 plus B2 plus BP2 plus CP3 est égal à 0. Donc on doit retrouver P1, B et A et C. Donc qu'est-ce que j'ai fait? A fois P1, c'est-à-dire A fois 1 moins A fois X, c'est-à-dire A moins AX, c'est ça. La même chose pour B, la même chose pour C. Je retrouverai, c'est-à-dire un polynôme, ici, qui est égal à 0. Ensuite, j'ai rassemblé les éléments qui ont, c'est-à-dire comme 1, indéterminé 1, ou bien x0, pour les éléments qui ont comme indéterminé x, et les éléments qui ont pour indéterminé x au carré. C'est-à-dire, on a, je mets les éléments اللي ما فيهمش x هنايا, je mets les éléments اللي فيهم x, je mets les éléments اللي فيهم x carré. C'est bon?
égal à 0. Alors, شنو كتقول لنا القاعدة ديال les polynômes? On sait que deux polynômes sont égaux s'ils sont du même degré et les coefficients aussi sont égaux. Alors, هاد 0 هادي, ce 0 c'est un polynôme. On l'appelle un polynôme nul qui est égal 0 plus 0x plus 0x au carré jusqu'à 0x à la puissance n. هذا هو البولينوم اللي عندنا. Dans ce cas, on va prendre P0 égale 0 plus 0x plus 0x carré. Ok? C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? De la partie a dit deux polynômes sont égaux si les coefficients sont égaux, c'est-à-dire le coefficient qui n'a aucun x ici est égal à ceci. Ce qui est multiplié par x est égal à ce qui est multiplié par x ici. La même chose pour x au carré, ça veut dire que cette partie qui est entre parenthèses est égale à 0, la deuxième partie qui est entre parenthèses qui est égale à 0, la troisième partie est égale à 0. Et on doit résoudre un système linéaire. Donc c'est ça le système qu'on avait trouvé. Automatiquement, on trouvera que b est égal à moins c sur 2. Ok? La même chose, si on remplace dans la deuxième ligne sim par 2b, c par 2b, parce que c est égal à moins 2b. Je vais la remplacer ici. J'ai retrouvé que b est égal à moins 1 sur 3. Alors, la même chose que j'ai fait pour l'exemple précédent de la famille liée, je vais donner, c'est-à-dire j'ai trouvé A en fonction de B et B en fonction de C. Donc tout est en fonction de B. Si je donne à B une valeur quelconque, je retrouverai que ce système est nul, avec des coefficients qui sont non nuls. Donc par la suite, je pourrais, c'est-à-dire j'aurai la possibilité de dire que ce système est lié. J'ai pris b est égal à moins 1 c'est-à-dire pour avoir la coïncidence avec cet exemple. Je peux prendre b est égal à 1, est égal à 2, est égal à racine 2, est égal à n'importe quoi, n'importe quelle valeur non nulle. Donc j'ai pris b est égal à moins 1. Ça veut dire a est égal à 3, parce qu'on a ça. Et c est égal à 2. Donc j'aurai le système, ou bien c'était combinaison linéaire. A est égal à 3, c'est-à-dire 3p1, voici. Plus bp2, c'est-à-dire moins p2. Plus CP3, c'est-à-dire plus 2P3. Donc ce système de vecteurs P1, P2, P3 est lié. Ok? Donc c'est bon. Pour cette partie suivante, le vecteur 0 de E n'appartient à aucun système libre de E. Ok? Quel que soit U dans E, U différent de 0E, le système U est libre. C'est-à-dire si on a un singulier non nul, voici, il est libre. Si ce singulier est égal à 0, il n'appartient à aucun système libre de E. Tout système de vecteurs extrait d'un système libre est libre. Tout système de vecteurs contenant un système lié est lié. C'est bon? Good.